Hi friends, welcome to my YouTube channel. 2023 UPSC CSC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 71. Consider the with reference to the India according to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. The medium enterprise are those with investment in plant and machinery between rupees 15 crore and rupees 25 crore. Second statement, all bank loans to the micro, small and medium enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is or correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both 1 and 2. Neither. Option D, neither 1 nor 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. As per the new definition and criterion of MSMES, which came into effect from 1st July 2020, the definition of micro manufacturing and service units has been increased to rupees 1 crore of investment and rupees 5 crore of turnover. The limit of small unit has been increased to rupees 10 crores of investment and rupees 50 crore of turnover. The limit for medium enterprises has been changed to rupees 50 crore of investment and 250 crore of turnover. Hence, statement 1 is not correct. In terms of Master Direction on Priority Sector Lending, Targets and Classification dated September 4, 2020, all bank loans to MSMES conforming to the conditions prescribed therein qualify for the classification under Priority Sector Lending bank loans to micro, small and medium enterprises engaged in providing or rendering of service and defined in terms of investment in equipment under MSMED Act 2006. Irrespective of loan limits are eligible for classification under priority sector. WEP March 1, 2018. Hence, statement 2 is correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 71. ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಿದೆ 2006 ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿಯಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ 1 ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 2 ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ. ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಜುಲೈ 1, 2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ MSEಗಳ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ 5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಘಟಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು 50 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು
ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 50 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ 250 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2020ರಂದು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ ಕುರಿತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಡಿ ಕಾಯಿದೆ 2006 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. WEF ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018ರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 72. With reference to central bank digital currencies, consider the following statements. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. 2. A digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as a time frame for spending it. Which of the statement given above is all correct? Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Correct answer option C is the right answer. Explanation ನೋಡೋಣ. Central bank digital currency is a digital form of currency notes issued by a central bank. Here payments in a digital currency or without using the US dollar or SWIFT system. Hence statement 1 is correct. A. CBDC is a programmable to the point that the currency can be made to expire, thus forcing consumers to use it up to a certain date. Hence statement 2 is correct. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 72. US ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 1. US ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಷತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಫ್ರೇಮ್. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಎ 1 ಮಾತ್ರ, ಬಿ 2 ಮಾತ್ರ, ಸಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಡಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು US ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು CBDCಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 73. In the context of finance, the term beta refers to A. The process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms. B. An investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward. C. A type of systemic risk that arises where perfect hiding is not possible. D. A numeric value that measures the fluctuation of a stock
stock to changes in the overall stock market. Correct answer option D. Option D is the right answer. ಯಾವುದು ಡಿ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಇದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Beta is a measure of a stock's historical volatility in comparison with that of a market index such as the 500. Stock with a beta above 1 tend to be more volatile than their index, while stocks with lower betas tend to be less volatile. Hence, option D is correct. The numeric value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಪದವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಎ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವತ್ತು. ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ. ಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯ. ಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ. ಬೀಟಾ ಎಂಬುದು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಯ 500ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅಳೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 74. Consider the following statements. The self-help group program was originally initiated for State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. In an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. The regional rural banks and scheduled commercial banks support SHGS. How many of the above statements are correct? Only one. Option B only 2. Option A only 1. Option B only 2. Next option C. Only 3. Option D none. Correct answer option B. In 1970, 11 but founder member of SEWA ಅಂದರೆ Self-Employed Women's Association in Ahmedabad had developed a concept of women and microfinance, the Annapurna Mahila Mandala in Maharashtra and Working Women's Forum in Tamil Nadu and many National Bank for Agriculture and Rural Development, ಅದನ್ನೇ NABARD ಅಂತಾರೆ. Sponsored group have followed the path laid down by Seva is a trade union of poor self-employed women workers. Hence, statement 1 is not correct. So, correct answer is option B. Next ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಮತ್ತು 3ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In an SHG, all members are jointly responsible for the loans taken by individual members. Hence, statement 2 is
Correct. Both the regional rural banks and scheduled commercial banks support SHGS. Hence, statement 3 is correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 74. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಕಿರುಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. SHGಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇವೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1970ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆ ಇಲೆಬೆನ್ ಭಟ್ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಕಿರು ಹಣಕಾಸು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇವಾ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ. ಸೇವಾ ಬಡ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. SHGಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 75. Consider the following statements. Statement 1. India's public sector health care system largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Statement 2. Under India's decentralized approach to health care delivery, the states are primarily responsible for the organizing health service. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for the statement 1. Next option B ನೋಡೋಣ. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Correct answer option D. The Ayushman Bharat Health and Wellness centers were launched under the Ayushman Bharat program in a bid to move away from selective health care to a more comprehensive range of service spanning preventive, promotive, cultivative, rehabilitative and palliative care for all ages. Hence, statement 1 is not correct. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೋಡೋಣ. In abusive at the sub-health center level multi-purpose workers, ASHA and primary health centers, urban primary health center are organized by state go-to, but in case of tertiary health service, central go-to is also a key stakeholder. Hence, statement 2 is correct. Next ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹೇಳಿಕೆ 1.
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೀಮಿತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 2. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಿದೆ? ಹೇಳಿಕೆ 1, 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ 2ಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ. ಆಯ್ಕೆ ಬಿ, ಹೇಳಿಕೆ 1, 2 ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ 1ನೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿಕೆ 2 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಡಿ, ಹೇಳಿಕೆ 1 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ, ಉತ್ತೇಜಕ, ಗುಣಪಡಿಸುವ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉಪಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ABHWCಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಆಶಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆನ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.